اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى له بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میں گفتگو کرنے والا ہوں ولی کی تعریف کیا ہے۔ جو ولایت کا بیان ہے، ولایت کے بیان میں ولیوں کی تعریف کیا ہے جی کرم نوازش، اور ولی کون لوگ ہوتے ہیں جی اور ولایت کا درجہ انسان کو کیسے ملتا ہے، جی اس پر میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ جی ولی وہ مومن صالح ہے جی جس کو معرفت علم، پہچان وہ قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو، جی بے شک، یعنی جس کو معرفت علم پہچان وہ قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہو۔ اکثر شریعت کے مطابق ریاضت وہ عبادت کرنے کے بعد ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ ولایت کا درجہ جی بے شک، کب ملتا ہے؟ شریعت کے مطابق جب انسان ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد اس کو ولایت کا درجہ ملتا ہے۔ اور کبھی ابتداءً بلا ریاضت وہ مجاہدہ بھی مل جاتا ہے۔ اب جو انسان جو چیز بلا ریاضت وہ مجاہدہ بھی مل جاتا ہو، یا اللہ کے کرم پر ہوتا ہے۔ جی تمام اولیاء میں سب سے بڑا درجہ حضرات خلفائے اربعہ، جی یعنی چار خلفاء جو ہیں، جی خلفائے اربعہ کے معنی ہوتے ہیں چار۔ خلفائے اربعہ یعنی چاروں خلیفہ، جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جی اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں جی اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ جی اولیاء ہر زمانے میں ہوتے ہیں جی اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، جی مگر ولایت پر علی کا فیضان اب بھی جاری ہے۔ ماشاء اللہ، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، جی گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہیں۔ اور امت میں نمایاں ہیں سبھی اہل ولایت، اصحاب ولایت کے بھی سلطان علی ہیں۔ جی اور خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی، جی کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہیں۔ جی اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے جی گی، بے شک، اس آخری امت کے نگہبان علی علی ہیں۔ حضرات، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، جی لیکن ان کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ جی بے شک، کوئی آدمی ان کو پہچان لے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو چھپا لیتا ہے۔ جی حق ہے، ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اس پوزیشن میں رہتا، جلدی کسی کو معلوم ہی نہیں چلتا۔ جی بے شک، اور جو ولی نہیں ہوتا وہ اتنا بڑا ڈرامہ بناتا کہ لوگ سب سے بڑا بابا اسی کو مان بیٹھے، حقیقت ہے جی، سب سے بڑا بابا اسی کو مان بیٹھے۔ نہ جانے کتنا بڑا کمنڈل ہوگا، نہ جانے کتنا بڑا ٹاٹ والے بابا، کھاٹ والے بابا، 360 والے بابا، املی والے بابا، نیم والے بابا، جی برگد والے بابا، پیڑ والے بابا، نہ جانے کیسے کیسے بابا۔ لیکن حقیقت میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنی ولایت کو، اس کی ولایت کو جلدی لوگ پہچان نہیں پاتے یہ ولی ہے یا نہیں بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی یادوں میں مست رہتا ہے۔ حضرات، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے۔ کیا دی ہے؟ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو ان سے مدد مانگے ہزاروں کوشش کی دوری سے، ہزاروں کوشش کی دوری سے اس کی مدد فرماتے ہیں، یعنی 1000 کوس کی دوری سے بھی اولیاء اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں، جو ان سے مدد مانگے فرماتے ہیں۔ اور اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں
औलिया अल्लाह का इल्म क्या है और उनकी कुदरत क्या होती है। जी। जरा देखें, उनका इल्म निहायत वसी फैला हुआ होता है, जी। हत्ता कि बाज को माकाना वमा यकून, जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा वो लोहे महफूज पर इत्तिला देते हैं। मरने के बाद उनके कमालात और कुव्वतें और बढ़ जाती हैं। मरने के बाद औलियाए कामिलीन के कमालात और कुव्वत, ताकत और बढ़ जाती हैं। माशाअल्लाह। उनके मजार की हाजिरी फैज सादात और बरकत का सबब है। ये बात लोग गौर से सुन लें, किसी औलिया अल्लाह की मजार पे जाना फर्ज नहीं है। जी। औलिया अल्लाह की मजार पे जाना फर्ज नहीं है, मगर हाजिरी अगर कोई इंसान किसी बुजुर्ग के मजार पे दे तो ये फैज भी मिलेगा उसको, और ये सादात और बरकत का सबब है, और उनको एसाले सवाब अम्र मुस्तहिब और बास बरकत है। जो इंसान औलियाए कराम की बारगाह में हाजिर होकर के और औलिया अल्लाह की बारगाह में एसाले सवाब पेश करे, एसाले सवाब पेश करे, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, अलहम्दु शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े और उनको एसाले सवाब पेश करे, और बाद में वो ये बात कहे कि ऐ मालिको मौला, मैं तेरे महबूब बंदे की मदार पे हाजिर हूं, मैं इस काबिल नहीं कि मेरी दुआ तेरी बारगाह में कबूल हो, मगर मालिको मौला मैं साहिबे मजार का वास्ता देता हूं, अगर ये तेरा महबूब बंदा तेरी बारगाह में महबूब है तो इस महबूब बंदे की सदके से मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। और जैसे इंसान इस बात को कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदे के सदके में उस शख्स की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हज़रात, तो औलियाए कराम का उर्स यानी हर साल विसाल के दिन कुरान खानी, फातिहा पढ़ना, वाज करना, एसाले सवाब करना अच्छी चीज है, सवाब का काम है। रहे नाजायज का काम जैसे नाच, रंग, खेल, तमाशा, तो वो हर हालत में मजमूम बुरा है, और मज़ारात तैयबा के पास और ज्यादा मजमूम, यानी इनकी मजम्मत की जाए, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। क्योंकि औलिया के सिलसिला में दाखिल होना, उनका मुरीद वो मोतकिद होना, दोनों जहां की भलाई और बरकत का जरिया है। ये बात वाज़ेह हो गई कि मुरीद होना और उनसे मोहब्बत करना दोनों जहां की भलाई है जी। और बरकत का जरिया है। इसलिए बैयत से पहले पीर में ये चार बातें जरूर देख लें। बैयत से पहले चार बातें, पीर के अंदर चार बातें जरूर देख लें। सुन्नी सहीउल अकीदा हो जी, वरना ईमान भी हाथ से चला जाएगा। हक है। अगर पीर ऐसा हो जो सुन्नी ना हो और आपने हाथ दे दिया उसके हाथ में, तो ईमान चला जाएगा। इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत के मसाइल किताबों से निकाल ले, यानी कोई बात अगर जरूरत की पेश आ जाए तो वो किताबों से निकाल ले, नहीं तो हराम हलाल निकाल ले, नहीं तो हराम हलाल, जायज वो नाजायज का फर्क नहीं कर सकेगा। नंबर 3, फासिके मुअल्लिम, वो शख्स जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करता है, ना हो कि फासिक की तौहीन वाजिब है और पीर की ताजीम जरूरी है। अगर फासिक है तो वो पीर नहीं, और पीर है तो पीर की ताजीम जरूरी है, पीर की ताजीम जरूरी है। अब नंबर 4, उसका सिलसिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, वरना ऊपर से फायज नहीं पहुंचेगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि बाज लोग कहते हैं आले रसूल ही पीर होता है। ऐसी कोई बात नहीं। आप उठा करके तारीख देख लीजिए, जो पीरों के पीर, रोशन जमीर, पीराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, साहिबाज़े लामकानी, महबूबे सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपके पीरो मुर्शिद का नाम हजरत शेख अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह है, लेकिन आपके पीरो मुर्शिद हसनी हुसैनी नहीं है। आले रसूल
نہیں ہے مگر آپ نے उनसे उनके हाथ पर अपने हाथ को देकर आप मुरीद हुए। इसी तरीके से हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संदरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर मुर्शिद भी आले रसूल नहीं है। तो पीर का आले रसूल होना शर्त नहीं है, हाँ पीर का सुन्नी होना शर्त है। जी। पीर का इतना इल्म रखना शर्त है जिससे वो हराम व हलाल जान ले। पीर फासिक मुअल्लिम ना हो। पीर का सिलसिला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक उसका सिलसिला पहुंचता हो। अगर ऐसा नहीं है तो उस मुरीद को फायद नहीं पहुंचेगा। हज़रात बस सिर्फ इतनी सी गुफ्तगू आज मैं अपनी करना चाहता था, किया। फिर इंशाअल्लाह ताला वक्त मिला तो इसके आगे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, वक्त को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि गालिबन वक्त बड़ी तेजी के साथ वक्त जोहर की तरफ रवा दवा हो रहा है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। दुआ है कि मालिक व मौला हम तमामी सामईन के पीरो मुर्शिद, जिन जिन लोगों के पीरो मुर्शिद बाहयात हैं, मालिक व मौला उनके पीरो मुर्शिद के उम्र में मजीद बरकतें अता फरमाए और हम तमामी लोगों को अपने अपने पीराने कराम से सच्ची पक्की अकीदत व मोहब्बत रखने की तौफीक और रफीक अता फरमाए और बुजुर्गाने दीन से सच्ची पक्की अकीदत व मोहब्बत अता फरमाए और हक बात सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।